लिटिल चैम्प्स सब तो अगे, अमृतसर सब तो अगे, की नौजवान की बच्चे बीट करना करो ना, पीड़ा चकिया जाना अगे। मेरे निके निके चैम्प्स अपनी वीडियो बनाओ, दुनिया दे अगे अपना टैलेंट दिखाओ, सोशल मीडिया पे अपलोड भी हैशटैग लगाओ, एंड्रॉइड टैबलेट जित के ले आओ, डांस करो गाने गाओ लोगों को समझाओ, वैक्सीन है सेफ सच्ची गल पहुंचाओ, वैक्सीनेशन वाले लोगों को सही राह पाओ, नारे अफवाहां तो दूर लेके जाओ, कोरोना नु सारे ने रल के हराना, 2 मिनट दी वीडियो च मैसेज पहुंचाओ। अमृतसर सब तो अगे, की नौजवान की बच्चे नहीं किसे तो घट, लिटिल चैम्प्स सब तो अगे, बीट करना करो ना, पीड़ा चकिया जाना अगे। नमस्कार और जी आया। पिछले कुछ समय तो जिस कॉन्टेस्ट की असी शुरुआत करना चाहते सी, उस कॉन्टेस्ट दे लई असी प्रचार का माध्यम वरतते हुए पूरे शहर को उस प्रति जागरूक करना चाहा। और आप सब ने वेख्या होगा कि पूरे शहर दे विच ही, हल्के दे विच भी और पूरे शहर दे विच भी पोस्टर लगे सी, होर्डिंग लगे सी, जिस दे प्रति असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि 7 सितंबर ਨੂੰ कुछ खास आ रहा। और उन्होंने होर्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की फोटो लगी सीगी, जिस ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ मास्क पाया होया सीगा और नाल एक गैजेट सीगा, और आख्या गया सी कि अमृतसर तुसी अपने आप नू और अपने मोबाइल नू चार्ज रखियो, आ रहा है कुछ खास 7 सितंबर। पर मैं दसना चाहना कि एक छोटे बच्चे तो ही कई लोग बहुत परेशान हो गए और अपने अपने तरीके दे नाल उसकी इंटरप्रटेशन करन लग पे, उसका अनुमान और अनुवाद लान लग पे। असी समाज नू पॉजिटिव तरीके नाल देखना छड्डता है, समाज नू पॉजिटिव देखने की लोड़ है, और असी इनू अगे लैके चले। और 7 सितंबर को असी अपने कॉन्टेस्ट का ऐलान किया गया कि अमृतसर लिटिल चैंपियंस इस कॉन्टेस्ट राही असी की करना चाहते हैं और इस कॉन्टेस्ट की लोड़ की है। सो असी सारी इस चीज़ को 2-3 हिस्सों 3 हिस्सों वंडांगे। सब तो पहला कि यह कॉन्टेस्ट की लोड़ की पई, फिर इस कॉन्टेस्ट का विजन की है, और फिर इस कॉन्टेस्ट की अचीवमेंट की है। तो मैं 3 हिस्सों गल करांगा। सब तो पहला जे असी गल करिए लोड़ की, सो लोड़ है कि असी सारिਆਂ ने पिछले समय च वेख्या कि किस तरह कोविड ने साडे समाज नूं झुंझला के रख दिता। जदों ते पहली वेव आई तो कईयां ने थालियां खड़काइयां, कईयां ने दीवे जगाए और समझा कि कोविड चला गया। हर किसी ने अपने अपने तरीके दे नाल कोविड नूं भजाउण दी कोशिश की, और जदों चला गया तो देश ने उसकी खुशी बड़ी मनाई कि हिंदुस्तान ने बहुत वड्डी जित हासिल कर ली। पर दूजी वेव जदों आई, उस वक्त असी सारे अनजान बैठे थे और सानू नहीं सी पता कि दूजी वेव आ रही है। और दूजी वेव ने आके जो हशर साडा कीता, देखो मैं तो साफ इस तरह किसी की कोई गारंटी किसी थां ते दे नहीं सकता। सानू सच्चाई का सामना करना पेगा, यह साडे सारिਆਂ ਦੇ सामने आ यह चीज़। और यदि एको एक हल जिहड़ा हैगा वो वैक्सीनेशन आ। सो वैक्सीनेशन कराओ, और बिल्कुल इहदा डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक आ। बाकी आप जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लीए, हाँ यह गल है
ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਟੀਮ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਣ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਗੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਟ ਕੈਂਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ 200 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। देखो जो सरकारां ने पहले किया, सरकारां को तंत्र मंत्र सीमित आ। मैं पहले भी आख्या तुसी यूरोप च वेख लो, अमेरिका च वेख लो, किसी भी डेवलप कंट्री नूं वेख लो, इटली का कितना बुरा हाल होया सीगा। तो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आप जागरूक होना पैना। सरकार के वालों कोई कमी नहीं है वैक्सीनेशन की। मैं कल ही सिविल सर्जन के नाल डिस्कस किया सीगा ते सिविल सर्जन साहब ने मैनू विश्वास दिवाया कि जिन्ने मर्जी तुसी वैक्सीनेशन दे लई लोकां नूं प्रेरित करो, जिन्ने लोग तुहाडे कोल आउणगे साडे कोल वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। सो इस करके वैक्सीनेशन की हुण कोई कमी नहीं हैगी और इस कैंपेन तो बाद मैं नाले ही वैक्सीनेशन का भी जिहड़ी ड्राइव आ, क्योंकि फाइनल तां ही साडा मकसद हल हुंदा है जे असीं अमृतसर शहर नूं संपूर्ण तौर पर वैक्सीनेट करा चुकी है। मैं एक मिनट दसना चाहुंदा जो कल के अंकड़े सी उहदे हिसाब नाल सिविल सर्जन साहब ने मैंने दस्सिया सी कि लगभग 50% पॉपूलेशन जिहड़ी आ वो वैक्सीनेशन करा चुकी है और जिहड़ी 50 रह गई है उन्होंने हिलाना पैना। ऐ नहीं है कि वैक्सीनेशन की कमी है, कमी हैगी है सोच की और इसे करके बच्चों को यह बेनती की जा रही है कंटेस्ट राही कि बच्चे जगान, क्योंकि जिवें तुसीं भलवान जी दस्सिया कि तीजी वेव च बच्चों को ज़्यादा खतरा। सो बच्चे अपने माँ बाप को कहन कि साड़ी खातर जी मामा पापा वैक्सीनेशन कराओ। सो इस करके यह जी सारी मुहिम आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NGO ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਲ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਗਾਉਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, WHO ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, TV ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਭਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿੱਟ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਰੂਹ ਵੀ ਝੰਜੋੜਨੀ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਝੰਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਲਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ WHO ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ, तो सारा डिसाइड वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स करेंगे। आप जे भाई साहब जे तुसी आप वैक्सीनेट होगे, तुहाडा परिवार सारा वैक्सीनेट होएगा तो बच्चे अपने आप सेफ हो जाएंगे। लोड़ है कि असी सारे आप तो 100% वैक्सीनेट होइए। सर अपना स्कूल के ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਚੂਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਛੋਟਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੀਕ ਮਿਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਕ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲਡ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼, ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 60 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। 60 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਫਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ
ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ www.amritsarlittlechamps.in ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ। ਜੇ ਜਿਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 3000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ 100 ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਔਰ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਤੰਤਰ ਬੰਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੇ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਔਰ ਕੱਲਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ावा ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੋਗੇ? ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਦੇਣੇ ਆ ਸੋ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 60 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ? ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖੀਏ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਾਜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਲਾਜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, 2 ਏਕੜ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਡੰਪ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋੜ ਕੇ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ
ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਥਰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ